Hello, everyone. This is a new podcast by MOER, which stands for Making Our Economy Right. MOER is a tiny organization founded in 1991 in Bangladesh after the fall of the Soviet Communist Empire. Communism, however, still exists in various forms, and this is why MOER continues to promote the liberalization of the economy, also known as the free market enterprise. Economies, unlike politics, do not thrive under bureaucratic restrictions or political boundaries. The economy is one. It is interconnected and we are all interdependent. Economies cannot survive in isolation unless in a totalitarian aura. To meet our unending demands and for our growth and prosperity, we need maximum economic freedom for the people of Bangladesh and the world. Thank you and hope you will find or at least listen to our podcast at your convenience. Hoping you like this one too. Bye now. Okay, Mahin, nice seeing you again, but every time you come here, you bring a storm too, huh? So this time you reached before the storm. Right. Huh? So how are you doing? I'm doing great, thank you. And how's your family? ভালো মোটামুটি Okay. সবাই মোটামুটি And ভালো। how's your passion about aliens, the galactic forces? It is their time. What's happening? It's a little quiet, but I'm sure things are getting done. কারণ অনেক বড় একটা প্রজেক্ট তো জানি আসলে বেশি লাফালাফি করা জিনিস না. It has to be slow and steady. It is slow and steady. Right. So I think work is being done. কারণ পজিটিভ অ্যাটিটিউড না রাখাটা বোকামি, কারণ হচ্ছে যে it's not like we can afford to lose. এই আমাদের যে কনসাসনেসের ব্যাটলটা, and we're going higher up to a higher consciousness. আমি বিশ্বাস করি। So এই going upটা আমরা আসলে ফেল করার কোনো অপশন নাই. We have to get to. I mean, চাইলেও না চাইলেও we're going up. We're gonna go up to the next level. কতদিন লাগবে? For a person like you, you know that willingly or very aware that you are going up. Will that make a difference from me that I don't know I'm ascending? I'm unaware. Well, it may on a smaller scale, but on a larger scale, no, I don't No? think so. No. We all go there. Right. Sooner or later, we're all gonna go there. কারণ হচ্ছে যে Earth itself is going up in frequency. So আমরা অনেকদিন একটা প্ল্যাটোতে ছিলাম, সেই প্ল্যাটোটা থেকে এখন এটাকে অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি বলা যেতে পারে যে এজ অফ পাইসিস থেকে Age of air. Oh, from the আগে ছিল Pisces. পাইসিস ছিল, এখন হচ্ছে Age of earth ছিল বোধহয়. I don't know Pisces earth কিনা. I don't know, সেটা আমি জানি না। Okay. কিন্তু এজ অফ পাইসিস বলা হতো, আর এখন হচ্ছে এজ Age অফ of air. অ্যাকুয়ারিয়াস। Air. রাইট, ও আচ্ছা, Aquarius. Earth Yes. থেকে Yes. air গেছে। Yes. এই জিনিসটা আমি নিজেও জানতাম। Yeah. I see. এটাতে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে? Difference. Earth and air. তুমি শুনবা, this is I'm more interested in astrology than in the galactic forces. Okay. Because I find them to be more valid and relevant. আচ্ছা। But তুমি তোমার যেটা আছে, of course you are there. But এখন যেমন আমাদের planetary যে changes হচ্ছে, Right. like you said, the age of air, and the last time we had it was about 250 years back, during the times of American Revolution for Independence and the French Revolution. Okay. The two great times, the old world had changed. You know, the one was the French, the centuries old of monarchy, they Right. overthrew it. It was a big thing. But their slogan of fraternity, liberty, and the other one, brotherhood, fraternity, brotherhood, liberty, and freedom, maybe. Okay. So it to French people did not get it, for even they are not don't have it now. But the revolution happened then Right. with those kind of aspirations. And I feel that the humanity as such, তুমি যে বলো আমরা, we can be so conniving, deceptive, we can divide and rule. The rulers quickly grabbed, you know, they managed to fool us because we gave a power to the, like in the French Revolution, we surrendered. Rousseau had told us to surrender, people to surrender their freedom, their rights to the state. And the state will distribute it.
So there, that was the mistake, the golden mistake, because the moment we surrendered it, they kept on fooling us. So we surrendered our money, we surrendered economy, we surrendered our welfare, health, education, it continues. And Oneke Bole, like Abraham Lincoln, when he stepped into violently to stop the secession, that was another point for the rulers to consolidate the positions, because then they also came. The government had more control over the money, more control over the territory, more control to control individuals. Right. So these things all started, and these are very recent. 100 years ago, these movements came, and then maybe 100 years back, 150 years back, these rulers started getting back their power. The monarchic system, but in different form, they started getting back. I mean, today the king is a billionaire. They are the kings because they manipulate and influence the government. Right. We are at their mercy. Like how they have deceived us with food, deceived us with the drug industry. So we are back into their rule. Right. So now, as you say, the age of Aquarius has come. So maybe it's the time of coming up and asserting and reasserting our promised rights as an individual. Okay. Now all our rights is with the government. Even now, in every part of the world, it is with the government. The government knows it all. But now it'll be you and I. We know it all. Or what we know it all, not about the world. I know about my way of my future, my home, my livelihood. You know yours. Exactly. But government thinks he knows about you, it knows about you, it knows about me, it knows about my neighbor, everybody. Right. And we must surrender to the government and vote for it and change it sometimes. Exactly. So now over to you. Right. এখানে আমার যে এক্সোপলিটিক্সটা, এখানে একটা ফ্যাক্টর, আপনি এতক্ষণ যা বললেন যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের কথা বলেন, আমেরিকান রেভলিউশনের কথা বলেন, লিঙ্কন লাস্টে জিতলো, সো সাউথ লস্ট দ্যাট সিভিল ওয়ার এন্ড নর্থ ওয়ান ইট, এবং ওই আব্রাহাম লিঙ্কন জিতছে। জিতার পরে মানে বলা হয় যে স্লেভারিটা অ্যাবলিশ করছে হচ্ছে লিঙ্কন বেসিক্যালি। তো ওটা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আরো অনেক এজেন্ডা প্লে করছে সিভিল ওয়ারের ভিতরে। ইভেনচুয়ালি আজকে আমেরিকা, ফ্রান্স দুইটা দেশই কিন্তু গণতান্ত্রিক না। সো সামথিং হ্যাপেন, সামথিং ওয়েন্ট রং। যে আমেরিকান ড্রিমটা, যে ড্রিমটা নিয়ে আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদাররা দেশটাকে চালু করছিল, সেটা কিন্তু মোনার্কির এগেইনস্টে ছিল, যে দে ডিডন্ট ওয়ান্ট সিঙ্গুলার পাওয়ার। Republican. They were a Republican. Republican, not a monarchy. Right. So, and not even a democracy, not a rule of the majority. Right. Democracy, though, again used to mean that it's rule of majority. Right. Jodio, the meaning is changed today. It's far more libertarian. It's about the individual. Right. Anyway, go ahead. So, পয়েন্টটা হচ্ছে যে যদিও এই যে আপনি যে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কনফিগারেশনের কথা বলছিলেন, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের সময় যেরকম মানে গ্রহ তারার সেটিংটা যেরকম ছিল, আমেরিকান রেভলিউশনের সময় যেরকম ছিল, এখন আবার ওরকম একটা কনফিগারেশনের মধ্যে। Yes. Right? That was the point. Yes. You know the planet Pluto. Right. So by the time it completes its circle, the zodiac circle, coming back to Aquarius, it takes 250 years plus. Okay. So you just come back to that. Okay. Makes sense. So that's why all these astrologers are thinking that, hey, changes are coming. Right. That makes a lot of sense. Yes. তো এখন এখানে আমার ইনপুটটা যেখানে আমি মনে করি যে আমারটা একটা সিঙ্গল ফ্যাক্টর আমি ফোকাস করছি, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমেরিকান রেভলিউশন, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, রাশিয়ান রেভলিউশন, অল অফ দিস থিংস, মানে ইতিহাসে যে আমাদের অনেক ঘটনা আছে বড় বড়, এগুলির মাধ্যমে যেই পর্যায়ে হিউম্যানিটি যাওয়ার কথা থ্রু দ্য গুড থিঙ্কিং এন্ড ফিলসফি এন্ড অল দিস প্রোগ্রেসিভনেস, সেটা বারবার হাইজ্যাক হয়ে যায়। It never gets to the level we expect. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেরকম, এখন কিন্তু আমরা যেটা আশা করছিলাম, এখন মনে হচ্ছে যে আমরা কিছুই পাইনি। So we keep getting sabotaged. ওই স্যাবোটাজটাই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট। আমি মনে করি যে এখানে এক্সোপলিটিক্সটা হচ্ছে এই স্যাবোটাজের পিছনে রুট কজ। অনেক রকম কজ কিন্তু আছে, একটা কজ দিয়ে হয়নি, এটা অনেক কজ আছে।
কিন্তু দের ইজ এ রুট কজ আমার মতে। সো এই রুট কজটাই আর কি আমরা যদি বুঝতে পারি যে দিস ইজ অর মেবি ইটস ওয়ান অফ দ্য রুট কজ, যেটা আর কি আমার সাবজেক্টটা এক্সোপলিটিক্সটা হচ্ছে যে এটা তো একটা মানে অ্যাভারেজ হাউস হোল্ড সাবজেক্ট না। এই সাবজেক্টে মানে অ্যাভারেজ পার্সন তেমন একটা কিছু জানে। সো এই না জানাটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্লাইন্ড স্পট, যেটার কারণে আমাদের বারবার আমরা পিস আউট আসতে হয় গ্লোবালি। বাট আমরা তো, তুমি বললো লোয়ার ডাইমেনশন আছি, তো আমরা জানবো কি করে? হ্যাঁ, না, বাই দ্য ওয়ে আমাদের ইতিহাস মানে পৃথিবীর ইতিহাস যদি আপনি স্টাডি করেন, গ্যালাকটিক ইতিহাস, তো এইটা তো আমাদের কোনো বইপত্রে তো ওইভাবে লেখা নাই যে পৃথিবীর ইতিহাসটা কিরকম। কিন্তু দেয়ার আর বিইংস, আপনি যদি চ্যানেল করেন মাল্টিডিমেনশনাল বিইংসদের সাথে চ্যানেল করেন, people are doing those things, so they got the information যে যারা হায়ার ডিমেনশনাল বিইংস তারা কিন্তু জানে যে পৃথিবী কত বছরের পুরানা, কোথা থেকে শুরু হয়েছে, সবই জানে তারা। সো you have to be prepared to understand যে এই কথাগুলি সত্যি। ধরেন আমরা তো জানি না, আমরা তো জেনারেলি আমরা জানি না যে মাল্টি ডিমেনশনাল বিইং আবার কি। আমাদের জন্য মাল্টি ডিমেনশনাল বিইং হচ্ছে ফেরেশতা, যেমন জিব্রাইল, ফেরেশতা জিব্রাইল বা আর্কএঞ্জেল মাইকেল, রাইট? যে you can channel these beings এবং তারা আপনাকে কিছু তথ্য ডাউনলোড করে দিতে পারে, আপনি হয়তো সেটা দিয়ে আরো কিছু বুঝেন। কিন্তু এই জিনিসটা আসলে হিডেন ওয়েতে আরো অনেক বেশি হয়, যেটা আর কি পাবলিশ হয়। ধরেন মানে আপনি হয়তো আজকে আর্কএঞ্জেল মাইকেলের সাথে কথা বলছেন, কিন্তু আপনি এটা নিজেই আপনি নিজের সাথে নিজের কমিউনিকেশন হচ্ছে, সো আপনি হয়তো এটা নিয়ে কোনো কারোর সাথে আলাপ করছেন না। তো বিষয়টা হচ্ছে যে এরকম প্রচুর মাল্টিডিমেনশনাল কমিউনিকেশন হয় এবং এটা মিলিটারির সাথে প্রচুর হয়। মিলিটারির বিষয়টা হচ্ছে যে মিলিটারির কাজ হচ্ছে যে প্রোটেকশন দেওয়া। সো একটা দেশ থাকে, সেই দেশে ধরেন আমেরিকার কথা ধরেন, যে আমেরিকার মিলিটারি আছে, সেখানে একটা পেন্টাগন আছে। পেন্টাগনটা হচ্ছে একটা বিশাল স্ট্রাকচার যেখানে আপনার আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করা চলতেছে। এখন এদের কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে আমেরিকাকে প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে। সো ওরা যে কোনো একটা সেক্টরে যদি দেখে যে এটা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন, সাথে সাথে সেটাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটির আন্ডারে ফেলে, যে না এটা এখানে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইস্যু আছে, এটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো, এটা পাবলিকের জন্য না। সো এখানে একটা ক্লাসিফিকেশন হয়ে যায় যে জেনারেল পাবলিক। Is that genuine or is just an excuse to consolidate the power? Eta, this second, what you just mentioned, Eta eventually came to be this way. Okay. But originally the idea is always good. যে হ্যাঁ, আমার আমেরিকার মাটিতে যদি একটা থ্রেট চলে আসে, obviously military needs to know about it. এটার মধ্যে কোনো লজিক্যাল ভুল নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি যদি ওটাকে এক্সকিউজ হিসেবে ইউজ করি, যে একটা মানুষ কথা বলতে যাচ্ছে কিন্তু আমি তাকে কথা বলতেই দিচ্ছি না, ইউ আর লিকিং ন্যাশনাল সিকিউরিটি। তো ওই অ্যাবিউজটা এটা একটা ফ্যাক্টর হিসেবে দাঁড়ায়। তো ওই অ্যাবিউজগুলি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, ডে বাই ডে অ্যাবিউজ বাড়তে বাড়তে যেটা হয় যে গভর্নমেন্ট অনেক বড় হয়ে গেছে, অতিরিক্ত পাওয়ার হয়ে গেছে, এবং ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন যারা আর কি অ্যাকচুয়াল ওনার অফ এ কান্ট্রি, যাদের গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাদের ফ্রিডম, ইন্ডিভিজুয়ালস, অল দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস বিকেম পাওয়ারলেস, কারণ এখন তারা একটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের আন্ডারে চলে আসছে, স্টেটগুলি ফেডারেল গভর্নমেন্টের আন্ডারে ছাতা নিচে পড়ে গেছে। সো ইভেন আমেরিকান এক একটা স্টেট ছিল এক একটা দেশ, সো ওই দেশের উপরে একটা ছাতা ফেডারেল গভর্নমেন্ট চলে গেছে। সো দে আর লাইক টু টিয়ার্স অফ গভর্নমেন্টস। সো দিস বিকেম আউট অফ কন্ট্রোল এবং ইভেন্চুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম বলে আর কিছু নাই। তো এই সিচুয়েশনটা যে হয়েছে ডে বাই ডে, এটার পিছনে একটা হিডেন ফ্যাক্টর আছে। আমেরিকার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমেরিকানরা টপ সিক্রেট ক্লাসিফিকেশন বলে একটা জিনিস আছে, যে মিলিটারি অনেক কিছুই জানে যেটা সাধারণ পাবলিককে ওরা বলে না। এখন যেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা, এই কনসেপ্টটা ঠিক ছিল অরিজিনালি, যে পাবলিকের সব কিছু জানার দরকার নেই, বিকজ কোন ওয়েপন কোথায় আছে এটা তো সবাই ব্রডকাস্ট করবে না, যে তাদের কি হবে ওয়েপন সিস্টেম আছে, তাদের ডিফেন্স সিস্টেম কি, এটা তো কারো জানার দরকার নেই, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু ওইটাকে ইউজ করে তারা, এই ক্লাসিফিকেশনটা ইউজ করে দেখা গেছে যে এটাকে ওভার ইউজ করতে করতে টপ সিক্রেটের উপরে 27টা লেয়ার চলে আসছে, বুঝছেন? ধরেন এখন মানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন প্রেসিডেন্ট হয়, যখন কমান্ডার ইন চিফ হিসাবে যখন সে ওথ নেয়, তখন দেখা যায় যে তার ক্লাসিফিকেশন, সে কিছু টপ সিক্রেটের উপরে থাকে, তার উপরে আরো 18টা লেয়ার আছে।
অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন কি হবে, মানে এই যে 18টা লেয়ার যে তার উপরে আছে, এই লেয়ার গুলিতে যদি কোনো ইনফরমেশন সে যদি জানতে চায়, তাকে জানতে দেওয়া হবে। তাকে যদি তার প্রয়োজন হয় যে প্রেসিডেন্টের জানার প্রয়োজন আছে, একটা ঝামেলা হয়েছে, এখন প্রেসিডেন্টের মানে জানা দরকার আছে, তখন তাকে জানানো যায়। কিন্তু সেটা যদি না হয়, যদি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন না হয়, তখন এই উপরের লেভেলে যারা আছে তারা কিন্তু নিজেরাই তাদের অটোনমি দিয়ে চলতেছে। এখন এই উপরের লেভেলটাতেই এক্সোপলিটিক্স ইস্যুটা চলে আসছে। কারণ টপ সিক্রেটের একদম একদম টপের দিকে গেলে তখন যেটা হয় যে ওই লেভেলে যাদের ক্লিয়ারেন্স আছে, শুধুমাত্র তারা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যে এলিয়েন রিলেটেড যত ঘটনা ঘটতেছে জানে ওরা, সেগুলা ওরা হ্যান্ডেল করবে। যদি কোনো একটা এলিয়েন স্পিসিস কোনোভাবে পৃথিবীতে চলে আসে, ওরা ইনস্ট্যান্টলি পৃথিবীর যেখানে আসুক না কেন ওরা গিয়ে হাজির হয়, গিয়ে ফার্স্টে ওরা পাবলিককে ম্যানেজ করে ফেলে যে কেউ যেন না বুঝতে পারে যেখানে কি হচ্ছে। সো এইটা ওরা এই ঘটনাটা সূত্রপাত হয়েছে হচ্ছে 1947 সাল। এই 47 সালটা খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝছেন, কারণ এটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা তখন শেষ হয়েছে মাত্র, এবং তখন সিআইএ গঠন হয় 47 আই থিঙ্ক। তারপরে এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে, এবং 47 সালে রসওয়েল ইনসিডেন্টটা ঘটে। রসওয়েল ইনসিডেন্টটাকে আপনি জানেন এটা কি? What is that? I've heard about. What is it? আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আমেরিকার মেক্সিকো বর্ডারের কাছাকাছি, নিউ মেক্সিকো ওই জায়গাটা, Yeah. ওখানে রসওয়েল একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা ইউএফও ক্র্যাশ করে। Okay. এটা খবরে ছাপা, আমেরিকার নিউজে ছাপা, যে একটা ইউএফও ক্র্যাশ করছে এবং ওটা থেকে কিছু এলিয়েন বের হয়ে আসছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন মারা গেছে, একজন বেঁচে আছে। এই খবরটা যেদিন ছাপা হয়, তারপরের দিন আরেকটা খবর ছাপা হয় যে এটা আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা আসলে একটা ওয়েদার ব্যালুন ছিল। তো যাই হোক, ওটা আমেরিকান গভর্নমেন্ট ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। এখন কিন্তু যারা জিনিসটা, অনেকে আছে যে রসওয়েলের নেটিভরা দেখছে, দিন ঘটনাটা দেখছে, অনেকে ওই ক্র্যাশ এয়ারক্রাফটের পিস টিস কালেক্ট করছে। আচ্ছা। তো এরকম কিছু জিনিস লিক হয়ে গেছে, যেটা পরবর্তীতে আবার তারা কথা বলা শুরু করছে যে আসলে এটা ঘটছিল আসলেই, কিন্তু আমেরিকান গভর্নমেন্ট জিনিসটাকে ধামাচাপা দিয়ে ফেলছে। তো এটা নিয়ে এইখান থেকে একটা বিশাল ইউফোলজি সাবজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে, বুঝছেন, যে We started then. এইখানে মানে কাইন্ড অফ মানে এটা একটা বড় মাইলস্টোন। এই কোয়েশ্চেন কেন এটা ওরা ছাপাইলো যে এলিয়েন দেখা গেছে, পরের দিন আবার রিট্রাক্ট করলো, এটার মধ্যে ঝামেলা আছে। তো এখান থেকে সবাই অনেকেই আর কি জিনিসটা ফোকাস করে ইউফোলজি বলে যে একটা সাবজেক্ট আছে, ওটা এখান থেকে মোটামুটি ফোকাস পাওয়া শুরু হয়েছে। তো এতে যেটা হয়েছে যে আমেরিকার বিশেষ করে যে একটা গ্রুপ অফ পিপল এই সাবজেক্টটার উপর ফোকাস করে, এটা কেন ঘটলো, কারা ক্র্যাশ করলো, কোথায় ক্র্যাশ করলো, কি ঘটনা, কেন এটা লুকানো হলো, এগুলো নিয়ে রিসার্চ করা শুরু করছে। এটা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে আমেরিকাতে কোন রকম স্পেস প্রোগ্রাম ওই সময় ছিল না। There was no plan for space exploration, nothing. ওই রকম বাজেটও ছিল না, কারণ মাত্র সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে। সো টাকা পয়সার দিক দিয়ে সবাই ধরা খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন সো ঘটনা হচ্ছে যে ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা যখন চলতেছিল, তখন আমেরিকানরা জার্মানির ভিতরে কিছু স্পাই ঢুকাইছিল, মিলিটারি স্পাই, নেভি স্পাই ঢুকাইছিল, যে জানার জন্য যে হিটলার আসলে কি করতেছে, কেন এই যুদ্ধ করতেছে, কি ব্যাপার, কি সিস্টেম আছে, ওয়েপন সিস্টেম কি আছে, এগুলো জানার জন্য কয়েকটা 40টা বা 50টার মতো স্পাই জার্মানিতে ঢুকাইছে। এই স্পাই গুলা যখন ইনফরমেশন দেওয়া শুরু করলো আমেরিকাকে যে হিটলারের আসলে হিডেন কিছু এজেন্ডা আছে এবং তার কিছু সুপার অ্যাডভান্স ওয়েপন সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কাজ করতেছে, তখন আমেরিকানরা জানতে পারলো যে ওই অ্যাকচুয়ালি হিটলারের সাথে একটা এলিয়েন স্পিসিস কমিউনিকেট করতেছে, এবং তারা ওকে অ্যাডভান্স ওয়েপন সিস্টেমের ব্লু প্রিন্টিং দিছে। এবং এটা যদি আপনি জানতে চান তাহলে এখানে ওই দুইটা সোসাইটি ছিল আমেরিকাতে, ভ্রিল একটা গ্রুপ আছে আর থুলে সোসাইটি বলে একটা জিনিস আছে। আপনি যদি ভ্রিল বা থুলে দিয়ে রিসার্চ সার্চ করেন, অজস্র বইপত্র, অজস্র ডকুমেন্টেশন পাবেন। এটা একটা কমন সাবজেক্ট যেটা নিয়ে সবাই I'll learn from you. রাইট। সো এখন এই ভ্রিলটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি ছিল 4টা মহিলা চ্যানেল করতো, চ্যানেলের থ্রুতে তারা ইন্টারডাইমেনশনাল চ্যানেলিং করতো, যাদের সাথে চ্যানেল করতো তারা হচ্ছে যে
একটা স্টার সিস্টেমের বিং যেটা হচ্ছে আলদেবারান নামে একটা স্টার সিস্টেম থেকে ওরা চ্যানেল করতে কিছু মেসেজ। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে চ্যানেল করতে করতে ওরা একটা ব্লু প্রিন্ট চ্যানেল করে, যেটা হচ্ছে যে একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজির ব্লু প্রিন্ট। এবং এইটা যখন চ্যানেল হয় তখন ওই হিটলার মোটামুটি এই গ্রুপটাকে টেক ওভার করে ফেলে। মানে ওদের সবকিছু ও এসে নাৎসিরা গিয়ে বলে যে ওকে, এটা আসলে এখন তোমরা ব্লু প্রিন্ট বানায় ফেলছে অ্যাডভান্স টেকনোলজি, এখন উই টেক দিস ওভার। এখন এটা মিলিটারি ইস্যু হয়ে গেছে, বিকজ দিস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ ওয়েপন সিস্টেম, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইস্যু, বাস এই টুক ওভার দ্য গ্রুপ। তখন যেটা হয় যে এই যে ভ্রিল সোসাইটির যে মহিলারা, এরা অ্যাকচুয়ালি খুব স্পিরিচুয়াল পিপল ছিল। সো দে ডিডন্ট ওয়ান্ট ওয়ার অর ওয়েপন সিস্টেম, নাথিং লাইক দ্যাট। কিন্তু নাৎসিরা গিয়ে ওদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে, ওদের ডকুমেন্টেশন সবকিছু নিয়ে এটাকে ইউজ আপ করে ওয়েপন সিস্টেম বানানো শুরু করে, বুঝছেন? তো এখান থেকে মানে নাৎসিদের ওই অ্যান্টিগ্র্যাভ, টাইম ট্রাভেল, এই টাইপের মেশিন পত্র গোপনে তৈরি হওয়া শুরু হয়। এটা আবার আমেরিকানরা জেনে ফেলে। এখন এরপর একটা ঘটনা ঘটে, সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো শেষ হয়ে যায়, রাশিয়ানরা আক্রমণ করে জার্মানদেরকে হারায় দেয়। লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে রাশিয়ানরা এসে জার্মানিকে হারায় দেয়। তখন যেটা হয় যে জার্মানি তো যুদ্ধে হেরে গেল এবং ওদেরকে এই নুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে বিশাল একটা ফাইন করা হয় যে তোমরা এই যুদ্ধ করছো, হিটলার এই তোমাদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে। সো জার্মানির মোটামুটি কোমর ভেঙে দেওয়া হয় ইকোনমিক্যালি। কিন্তু তখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটে, সেটা হচ্ছে যে জার্মান কড়া একটা বাস খায়, জার্মানির পিপল অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা এই ওয়েপন সিস্টেমগুলি ডেভেলপ করছিল, হিটলারের যে নাৎসি অফিসার্স, মানে টপ র্যাঙ্কিং নাৎসি যারা, তাদের নুরেমবার্গ ট্রায়ালে কিছুই হয় না, তাদের ট্রায়ালও হয় না, কিছু হয় না। তাদের মেজরিটি চলে যায় হচ্ছে যে অ্যান্টার্কটিকায়, আরেকটা গ্রুপ যায় হচ্ছে সাউথ আমেরিকায়, আরেকটা গ্রুপ ইউক্রেনের দিকে চলে যায়। আচ্ছা, বুঝছেন? এরকম নাৎসিরা বেসিক্যালি ওদের কিছুই হয় না, কোনো বিচার টিচার কিছু হয় নাই। দে ওয়েন্ট ওভার টু আমেরিকা, ব্রাজিল, সাউথ আমেরিকা, ইউক্রেন এবং অ্যান্টার্কটিকা। মেজরিটি খুব সম্ভবত অ্যান্টার্কটিকায় যায়। এবং এই নাৎসিদের গ্রুপটাই আমেরিকায় এসে, আমেরিকায় যারা আসে তারা বেশিরভাগই ছিল সায়েন্টিস্ট, যারা ওই আন্ডারগ্রাউন্ড প্রজেক্টে কাজ করতেছে। এদের সাথে ওই যে ভন ব্রাউন, যে রকেট যে আবিষ্কার করছে জার্মান ভদ্রলোক, he was made some US NASA chief or something. হ্যাঁ, নাসা চিফ হিসাবে ওনাকে ঢুকানো হয়। সো এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এমনিতে কিন্তু আমেরিকার সাথে নাৎসিদের যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে জার্মান হারলো, আমেরিকা জিতলো, বা ব্রিটিশ আমেরিকা জিতলো। কিন্তু তারপরে তা সত্ত্বেও নাৎসিরা আমেরিকায় চলে গেল প্রজেক্ট পেপার ক্লিপের মাধ্যমে, বুঝছেন? গিয়ে আমেরিকার নাসা তৈরি হলো, এবং ওইটাই কিন্তু আমেরিকার স্পেস প্রজেক্ট। এর আগে কিন্তু কোনো স্পেস প্রজেক্ট ছিল না। এবং ওই নাসা থেকেই পরবর্তীতে 63-তে JFK বলে যে আমরা চাঁদে যাওয়ার ইয়ে করবো, মিশন করবো। তা এখানে পয়েন্ট একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমেরিকানরা জার্মানিকে হারালো, আবার জার্মানি নাৎসিদেরকে আমেরিকার ভিতরে ঢুকায় ওদের সায়েন্টিফিক যে নাসা, যে একটা মিলিটারি সায়েন্স প্রজেক্ট, মানে বেসিক্যালি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং, সেখানে নাৎসিদেরকে ঢুকায়। তো এটা একটু কোয়েশ্চেন মার্ক না যে আমেরিকানরা এই নাৎসিদেরকে বিশ্বাস করলো কেন? But you know, if you are the victor in a war, and if you need skills, আমি শুনছিলাম নাকি Genghis Khan, when he would defeat whoever he's fighting with, he would take the talented guys, the skillful guys, because that will help his empire, his rule. So তুমি অন্যভাবে দেখছো, you got facts and figures, but it can be as a victor, I can. Yeah, that's a good logic. He's a brilliant scientist. I'll take him and keep an eye on him. কিন্তু এখানে that could be true, but আমার জানা মতে এখানে অন্য একটা ফ্যাক্টর কাজ করছে। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে কি যে পৃথিবীতে 3 ধরনের সোল আছে মানুষের মধ্যেই। ধরেন আমরা সবাই মানুষ, কিন্তু আমাদের সবার সোল একরকম। মানুষ তো এনার্জি, হ্যাঁ, তা তো বটেই। মানে একটা কুকুর, বিড়াল সবই তো এনার্জি, প্রাণ আর কি, প্রাণ দিয়ে চলছে। সোল ইজ এনার্জি, রাইট। ওকে।
কিন্তু এই যে পৃথিবীতে আমরা মনে করি যে সব মানুষই সমান বা সবাই একই রকম, এটা আমরা ধরে নেই। যে ধরুন ইন্ডিয়া বা চাইনিজ বা জার্মান, এরা হয়তো স্কিনের কালার একটু আলাদা, দেখতে একটু ডিফারেন্ট, হয়তো মানে চিন্তা ভাবনা একটু ডিফারেন্ট, বাট উই অল থিঙ্ক এভরিওয়ান অ্যাজ ওয়ান হিউম্যান স্পিসিস। বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ট্রু। এইটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর যেটা আর কি মানবতার জেগে ওঠা দরকার আছে। যে উই আর নট অল দ্য সেম। এটা কি বলো? তো এইখানে ইস্যুটা হচ্ছে যে আপনি যদি ওই পৃথিবীর একটা লম্বা ইতিহাস আছে, পৃথিবীর না মানুষের, মানবতার একটা বিশাল গ্যালাকটিক ইতিহাস আছে, হিউম্যান বিইংস এর। আমরা হচ্ছে গিয়ে সেভেন্থ সিডিং অফ হিউম্যানিটি। আমরা যে পৃথিবীতে আমরা যে আছি, আমেরিকা, বাংলাদেশ, বিভিন্ন দেশ যে আমরা আছি, এখন যারা বেঁচে আছি তারা সবাই হচ্ছে যে 7 নাম্বার ভার্সন। পৃথিবীতে আমাদের আগে আরো 6টা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং আপনি বলছিলেন না যে আমরা থার্ড ডিমেনশন আমরা কিভাবে বুঝবো যে হায়ার ডিমেনশনের তথ্য। তো ঘটনা হচ্ছে যখন এই 10,500 বছর আগে যখন অ্যাটলান্টিস ছিল, ওটা ছিল ফিফথ ডিমেনশনাল একটা সভ্যতা। এবং এই সভ্যতার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যে এখানে যে ফিফথ ডিমেনশনাল যে সভ্যতাটা পৃথিবীতে ছিল, এটা হওয়ার পিছনে হায়ার ডিমেনশনাল বিংসদের অনেক হেল্প ছিল। তারা ওখানে প্রচুর হেল্প করছিল। তখন আমরা ক্রিস্টাল টেকনোলজি ব্যবহার করতাম এবং ওয়্যারলেস ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করতাম এবং অনেক বেটার লাইফ ছিল। কিন্তু আমরা ইভেন্চুয়ালি উই লস দ্যাট অ্যাবিলিটি এবং উই ফেল টু দ্য থার্ড ডিমেনশন। এটা যে হয়েছে, এটার কারণ হচ্ছে যে ওই আলটিমেটলি মনে করেন আপনার একটা ছোট বাচ্চা আছে, আপনি যদি তাকে বেশি প্যাম্পার করেন সে স্পয়েল হয়ে যাবে, সে কিন্তু নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারবে। তো আমাদের হচ্ছে ওইটা। এই জন্য এখন আমরা অনেক সাফার করতেছি। কিন্তু এই যারা আমাদেরকে আগে থেকে গাইড করতেছে, সিনিয়র স্পিসিস, প্যারেন্টাল স্পিসিস বা হায়ার অ্যাডভান্স স্পিসিস, এক্সপেরিয়েন্স স্পিসিস, হ্যাঁ, তারা আমাদেরকে ইচ্ছা করেই একটু শাস্তি পেতে দিচ্ছে। বিকজ এই পেইন গুলি না খেলে আমরা ম্যাচিওর, সেলফ রিলায়েন্ট। হ্যাঁ, আমাদেরকে ওই স্পুন ফিড করলে আলটিমেটলি যখন আমরা উপরে লেভেলে যাই তখন আর নিতে পারি না, তখন আবার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আবার নিচে পড়ে যাই। So that makes sense. That makes sense. So আমি একটু শেষ করি যে নাচের ব্যাপারটা একটু বলি। Now you can stop me anytime. No, বলো। আচ্ছা, তো এখন so এই যে আমরা যে 7 নাম্বার সিডিং, এই সিডিংটা আপনার বুঝতে হবে যে এই সিডিংটাও কিন্তু এটা হচ্ছে যে আরো অ্যাডভান্স স্পিসিস যা, মানে এটা একটা ইউনিভার্সাল নিয়ম যে যখন একটা স্পিসিস অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন তারা জেনেটিক্যালি অ্যাডভান্স হয়, তখন তারা চাইলে নতুন একটা স্পিসিস ডিজাইন করতে পারে উইথ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, যেটা এখন কিন্তু মানবতা অ্যাকচুয়ালি পারে না। এটা ডিপ স্টেট বা মানে আন্ডারগ্রাউন্ডে যারা রিসার্চ করে তারা অনেকেই জেনেটিক্স নিয়ে অনেক অ্যাডভান্স রিসার্চ করে, যেটা আমরা জানতে পারি না। আমরা মনে করি যে ক্লোনিং হয়তো বা নিষিদ্ধ, এটা কেউ করতেছে না, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস নট ট্রু। অনেক কিছুই ক্লোনিং হচ্ছে, মানুষ অন্যান্য স্পিসিস ডিজাইন করতেছে, সেগুলো ফেল করতেছে, অনেক ধরনের রিসার্চ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ব্যাপার হচ্ছে যে হিউম্যান, আমরা যে এখন যে হিউম্যান স্পিসিস আছে হোমো সেপিয়েন্স যেটাকে বলা হয়, এই হোমো সেপিয়েন্সটাও অ্যাডভান্স স্পিসিসদের ডিজাইন করা একটা স্পিসিস, এবং আমরা অরিজিনালি আর্থের স্পিসিস না, আমাদেরকে এখানে আনা হচ্ছে। এক্সকিউজ মি। তো এটা আপনার বুঝতে হলে এটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হবে। হঠাৎ করে আপনি একদিন এটা জানলে আপনার নিতে সমস্যা হবে, কারণ রিলিজিয়াস বিলিফ সিস্টেম আছে, অনেক রকম ইস্যু আছে। কিন্তু যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি স্টাডি করা শুরু করবেন তখন দেখবেন যে এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট। এটা একজন হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে নাই যে হ্যাঁ আমাদেরকে ও বানাইছে, ইটস নট লাইক দ্যাট। তো যাই হোক, নাৎসিদের ব্যাপারটা একটু বলে নেই। সেটা হচ্ছে যে এই যে নাৎসিরা আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধে হারলো, তারপরেও নাৎসিরা গিয়ে আমেরিকায় ওদের স্পেস প্রজেক্টে চোরা হয়ে গেল। এটার পিছনের কারণটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা দেশেই যারা ক্ষমতাবান লোক আছে, আমেরিকায় যারা প্রেসিডেন্সি, রাশিয়া যারা প্রেসিডেন্সি, বাংলাদেশ যারা প্রেসিডেন্সি, জার্মানিতে যারা গভর্নমেন্টের পাওয়ারফুল পজিশনে আছে, মিলিটারি পাওয়ারফুল পজিশনে আছে, এরা বেশিরভাগই অ্যাকচুয়ালি নট এক্স্যাক্টলি হিউম্যান বিংস। এরা দেখতে হিউম্যানের মতোই, কিন্তু দে আর অ্যাকচুয়ালি এই হাইব্রিড এলিয়েন স্পিসিস যাদের সোলটা আপনার আমার সোলের মতো না। ওকে, এটা বোঝা যায়। রেপটিলিয়ান সোলস, দে আর রেপটিলিয়ান সোলস। এবং রেপটিলিয়ানের ভিতরে বেসিক্যালি 2টা টাইপ আছে। একটা হচ্ছে ড্রেকো। এই ড্রেকোদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ড্রেকো সোলটা হচ্ছে যে এরা বাই
বাই নেচার এরা বলা হয় যে এরা অন্য একটা ইউনিভার্স থেকে আসছে, বদমাইশ। মানে বাই নেচার দে আর ভেরি ইভল। ধরেন চেঙ্গিস খানের কথা বলা হয়, মোস্ট লাইকলি হি ওয়াজ এ ড্রেকোসো। চেঙ্গিস খানের ব্যাপারে বলা হয় যে সে যখন কোনো একটা গ্রাম বা শহরকে দখল করতো, গিয়ে ওখানে লুটপাট চালাতো ন্যাচারালি। সো ওইটা যখন সবাইকে বলতো যে গিভ আপ অল ইউর ট্রেজার্স বিকজ না হলে আমি তোমাদের ক্ষতি করবো, তখন সবাই তাদের ট্রেজারগুলি তাকে দিয়ে দিত। এগুলি পাওয়ার পরে সে গ্রামটা জ্বালা দিত। সো এইখানে পয়েন্টটা হচ্ছে যে হিউম্যান বিংস ডোন্ট ডু দ্যাট। হিউম্যান বিংস যখন গিয়ে থ্রেট দিল সব ঠিক আছে, যখন সবকিছু পেয়ে গেল তখন সে চলে আসবে, তখন আর গ্রামটা জ্বালা দিবে না। এটা হচ্ছে আমাদের এমপ্যাথি আছে, কারণ তুমি তো আমি যা চাইছি সেটা পেয়ে গেছি, এরপরে তো আমার এক্সট্রা ক্ষতি করার কোনো দরকার নেই না। কিন্তু ড্রেকোদের হচ্ছে যে দে এনজয় দ্য ডিস্ট্রাকশন। সো এইখানেই ডিফারেন্সটা। তো এই জন্য রেপটিলিয়ানের ভিতরে they are without empathy. they have no empathy. They are like animals. They're a different type of soul. Yes, they are very কি বলবো, the left brain dominated. Yeah, in a sense, right. Which means that they just look at this analyzes এটা করলাম, এটা করলে এটা হবে, Selfish so thinking. we want this territory so we have to wipe them out, so you wipe them out. Absolutely. So you don't have that human Humanitarian thinking-টা নাই। feeling নাই। Philanthropy-টা নাই। No. বুঝছেন? Yeah. So এখন এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে যে এই রেপটিলিয়ানদের ভিতরে দুটা প্রাইমারি ক্যাটাগরি আছে, এবং সেই সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে পড়ছে হচ্ছে যে ট্রাম্প, পুটিন, আরো কিছু লোক আছে, এই টাইপের কিছু লিডারশিপ আছে। তারা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রেপটিলিয়ান সোল, মোস্ট লাইকলি দে আর অ্যানুনাকি সোলস। কিন্তু এই অ্যানুনাকিদের বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যানুনাকি বলতে যে রেসটাকে বোঝায় সেটা একটা হায়ার ডিমেনশনাল গুড রেস, মানে এরা অনেক অ্যাডভান্স একটা রেস। কিন্তু এদের ভিতরে একটা ফ্যাকশনকে ড্রেকোরা কোনোভাবে ইনফিল্ট্রেট করে ওদেরকে নেগেটিভ বানায় ফেলছে থ্রু এআই এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। এর ফলে হচ্ছে কি যে আনুনাকিরা ফল করছে, এদিকে বলা হয় ফলেন এঞ্জেলস। Okay. Naturally, by indigenously, they are very, very angelic species. They're very powerful and মানে খুবই অনেক পাওয়ারফুল। বাট এই ফ্যাকশনটা এটাকে বলা হয় লুসিফেরিয়ান ফ্যাকশন, বুঝছেন, অথবা সেইটানিক ফ্যাকশন। লুসিফার, সেইটান, এই টার্মগুলি অ্যাকচুয়ালি আনুনাকিদের ফলেন টার্ম। সো বলা হয় যে এই ফ্যাকশনটা যারা আর কি ড্রেকোদের কারণে ফল করছে, এই ফ্যাকশনটা হচ্ছে যে আরেকটা সোল গ্রুপ যারা অলসো হাইব্রিডস, রেপটিলিয়ান হাইব্রিডস, কিন্তু এরা এতটা ইভিল না। অর্থাৎ আপনি যদি ট্রাম্পের সাপোর্টার হন তাহলে ট্রাম্প is not that bad, not as bad as the Dracos, কিন্তু he's also ওটা হচ্ছে গিয়া reptilian, he's also reptilian, এদেরকে লিজার্ড বলা হয়। তো দেখা যায় যে এদের মোটিভেশনটা হচ্ছে যে রেপটিলিয়ানদের নেচারটা হচ্ছে দে লাইক টু রুল, কিন্তু এই লিজার্ড সোলরা এতটা ইভল। সো ট্রাম্প যদি আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট হয় তাহলে আপনি কিছু ফ্রিডম পাবেন এবং কিছু উন্নতি হবে, কিন্তু ইউ স্টিল বি রুল বাই them. রাইট। Mahin, so আমরা যেটা নিয়ে বলছিলাম, দ্যাট আমি যেটা নিয়ে মাই কনসার্ন ইজ, যেমন ধরো এখন একটা পলিটিক্যাল একটা অ্যাজিটেশনের দিকে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড মে বি মুভিং, আমেরিকা মে বি কোয়াইট, ইউরোপ মে বি কোয়াইট, বাট lot of people are hoping for things to happen, you know. Right. And যেখানে the individual empowerment may come. তা আমাদের বাংলাদেশে এই ব্যাপারে how do you see it? I mean, আমরা যে এখন যে পলিটিক্যাল চেঞ্জের জন্য যাচ্ছে, they want elections, they want to overthrow the government. So will this give us individual empowerment? এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন দ্য পিপল, আমাদের কালেকটিভ কনসিয়াসনেস এর উপর ডিপেন্ড করবে। কারণ হচ্ছে যে আমরা তো পলিটিক্যালি একটা পিংপং টাইপের খেলা দেখি, একটা রেজিম আসে আবার আরেকটা রেজিম আসে। তো টিপিক্যালি এরকম রেজিম চেঞ্জ আমরা দেখি, এবং সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে এটা তো আমাদের ছোট ইতিহাসের মধ্যে অনেক ভায়োলেন্স দেখছি আমরা, সেটা আমরা 47-তে দেখে আসছি। রাইট রাইট। 71-এর পরেও, and 47-এর পরে পাকিস্তান is no great shape today. রাইট। হ্যাঁ,
And another 71 পরেও, I mean, so many bloodshed, so much of bloodshed. রাইট তো But, জি but, হ্যাঁ বলো। মানে ব্লাডশেড গুলি হওয়ার পরে ব্যাপারটা যদি এরকম হতো যে যারা ব্লাডশেডটা আমাদের এম্পাওয়ারমেন্ট এসছে কিনা? হ্যাঁ I could have robbed a bank, I'm rich. But am I as an individual, do I have my natural rights? Do I have my freedom? হ্যাঁ Do I have my safety and security? Do I have my property rights? Eta bolo. Right. আমি তো rich হয়ে তো people are taking the money to ওই যে বেগমপাড়া, right. keeping it there because they are unsafe here. Right. So এখন আমি যে political change এর জন্য like today this BNP and all this is their targeted politics. So how will it help me? Okay, you can say you're an army where you lose your benefits and privileges. Well, supposing I do, but I still am an individual. Right. Will I get safe system? Will I get a clean justice system? Right. এটা আসলে যারা অ্যাক্টিভিজম করতেছে টু চেঞ্জ দ্য রেজিম, তাদের ভিতরে আমি অন্তত দেখি না যে আমাদের আসলে একটা হার্ট সেন্ট্রিক চিন্তা করা দরকার। লাভ বেসড হার্ট সেন্ট্রিক এবং ফুল অফ ফরগিভনেস। কারণ আপনি যদি এটা কিন্তু নাই অপোজিশন, কারোর ন্যারেটিভে এটা নাই। আমি কালকে শুনলাম যে there is another guy overseas, he's been asking for a repeat of 1975 massacre. Right. Now I think the government should immediately contact that government and file a case against that man. Right. Well, how are you spreading all these terrorist ideas? I don't agree on this one because আমার মতে সবার free speech টা allow করা উচিত। You can't say that. I can't say I will, bump off Mahin publicly. Right. If it is my intention, I can keep it to myself. But how can I get away with it, saying it openly? But if you don't allow this, that means you do not allow free speech. So I certainly don't allow that kind of thing. No way. Okay. But anyway, whatever is the right. Again, the moral order. Again, the human thing. Again, the love thing. এগুলো তো কিছুই মিলে না এটার সাথে। Those are going for bloodshed. Right. We get frustrated. ব্যাপারটা যেটা হয় যে people get frustrated with the regime and then they want a violent revolution as if যে ওই violent revolutionটা হয়ে একটা better জায়গা আমরা পৌঁছাবো, কিন্তু সেটা কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি। সো এই জন্য আমাদের রিথিঙ্ক করার দরকার আছে যে অ্যাকচুয়ালি, কারণ দেখা যায় যে আপনি যদি খেয়াল করেন যে রেজা কিবরিয়ার কথা যদি বলি আমরা, বা নূর যে ছেলেটা, এদের কথা যদি বলি, তা আপনি দেখবেন যে নূরের সাথে মোসাদের ছবি আছে, ফটো অফ আছে। ছবি থাকলে কি মোসাদ হয়ে গেল? কিন্তু না, এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার বুঝতে হবে যে একটা লোকের মোটিভেশনটা কি, সে কোত্থেকে আসছে, সে যে অ্যাক্টিভিজমটা করতেছে সেটা কি তার নিজস্ব হার্ট থেকে আসতেছে নাকি এখানে একটা নূর লুকস টু মি লাইক এ চিকেন। রেজা কিবরিয়া যদি হতো মোসাদের, আমি বুঝতাম something maybe he can deliver. What can Noor do? But what has he been able to do? সবারই যার যার প্লেস আছে, কিন্তু পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনি রেজার কথা যদি বলেন, Noor could be an agent of your detective branch at the best. Yeah. I don't think Mossad will choose him to be their man. Okay, that might be true. কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আপনি যদি রেজার কথা ধরেন, আমি দেখছি ওনাকে আমি ফলো করি মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায়, কারণ চলে আসে। He's very presentable. He's very articulate. Seems to be very intelligent. He's done all the big jobs and everything. Right. But then again, তোমার যে অঙ্কই মিলবে না। Because IMF এর সময় he was lecturing that IMF, I worked in IMF and it's a huge long process. Just because one visit to Dhaka doesn't mean they're giving loan. And the IMF তো এসে লোন তোমাকে দিয়ে যাচ্ছে, ইজিলি দিয়ে দিল 5 বিলিয়ন। পাকিস্তানকে 12 বছর দিয়ে ঘুরাচ্ছে, এখনো দেয় নাই। তো ওর কথা তো আমি I have lost faith in it. যতই IMF এ কাজ করে। IMF কি গুড গাই না ব্যাড গাই? 100% ব্যাড গাই। রাইট। সো আপনি যদি বলেন যে আমার ক্রেডেনশিয়াল হচ্ছে যে আমি IMF এ কাজ করছি, সো IMF এর লোন এনে আমি দেশকে উদ্ধার করব, how does that sound to you? Yeah, that's what I'm saying. So how will this change bring empowerment to me? Right. Restore my rights. Right. So that's what I'm saying. Right.
সো মানে ঘটনা হচ্ছে যে অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড আমরা সবাই খুবই টায়ার্ড অফ দ্য anarchy that's going on in the country. But at the same time, আমরা ওই ভায়োলেন্ট গ্রুপের ট্র্যাপেও পড়া যাবে না, বিকজ দ্যাটস লাইক ইটস দ্য সেম হিস্ট্রি রিপিটিং ইটসেলফ, কারণ আমরা তো ভায়োলেন্ট রিমুভাল দেখছি কয়েকবার। সো দ্যাট ডাজন্ট চেঞ্জ এনিথিং। সো আমাদের ওই যে ব্যাক টু দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, যে মাস পিপল কিন্তু আসলেও মানে অপোজিশনকে খুব একটা সাপোর্ট দিচ্ছে না, যদি খেয়াল করে দেখেন তাহলে তো কিন্তু খুব একটা পাওয়ার নাই। কারণ exactly. Certainly not during the times of Bangabandhu when he was in jail. রাইট আর মাসের যেরকম কি বলবো একটা সাপোর্ট, they are not political but ঘরে ঘরে sort of a support. রাইট You know, you could It's an feel the emotional- frequency, high Right. frequency about that. And so that meant that him, despite not being in the scene, there is support for him and it's rising. So Mona, again, it was maybe astrology can say better. যে ওই টাইমে Right. কি ছিল, what was the planets like and this and that. Because that's amazing. Because he was in jail. It's not that he was working hard and got these followers. Right. They came. Right. You know, so এখন আমাদের এখানে তুমি যখন বলছো বিএনপি নাই বুঝলাম, বাট why can't you tell them that ভাই তোমরা আমাকে কনস্ট্রাকটিভ কি রিফর্ম করবো বলো, Right. Right. এই কনস্ট্রাকটিভ রিফর্মের আলাপ তো কেউ করা। তারপর আমি তোমার মিছিলে যাব, রাইট। তোমাকে 2 টাকা দিব ফর ইউর সাপোর্ট, বাট হোয়াট ইজ দেয়ার ফর মি, যে একটা 5টা পয়েন্ট দাও আমাকে that will inspire me to and why haven't you done it for the last 10 years? Right. Explain to me that. Again, to bring back Bangabandhu, he gave 6 points. He did not go abusing General Ayub Khan. Right. That you're a bad guy, you must go, let us all get Exactly. united and Yeah. throw him out. No, he even did elections under him, Right. okay, not, knowing fully well it won't be free and fair. Right. And it wasn't. It was. But I was telling it this time in the earlier recording that he knew that this is an opportunity to contact people. Aajke jodi BNP, I may sound like I'm selling this government's political agenda. Let it sound like that. If BNP goes for elections, they can come and visit me. Hey, I want your vote. Please support us. Right. আজকে তো আসতে পারতেছে না, ডিবি ধরে ফেলবে। সো ওই উইন্ডো তারা নিচ্ছে না কেন? তারা এক জাম্পে দে ওয়ান্ট টু সিট ইন দি থ্রোন, Right. রাইট? অ্যান্ড নাম্বার 2, আমরা থ্রোনের যে পাওয়ার আছে এগুলো কমাও। ইউ গো অ্যান্ড টেক এ মাস কি বলবো অ্যাপ্রুভাল sentiments towards your program of cutting the size and the power of the throne. তাহলেই তো আমরা পাওয়ার পাবো, কেন আমার পাওয়ার তো সব থ্রোনকে দিয়ে দিয়েছি, Right. কথা বলার থেকে এভরিথিং তো থ্রোনকে দিয়েছি, মানে গভর্নমেন্টকে দিয়েছি। So- তো we have to reinvent the role of the government, Exactly. because the governments these days we know very well is never for us, it's for themselves. Right. So এটা নিয়ে আলাপ করো, সেটাই। এটা নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করো। রাইট। সো আমার এখানে আমার যে জিনিসটা আমি এমফাসাইজ করতে চাই প্রত্যেকটা আমার ফোকাসটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনি এতক্ষণ যেটা বললেন যে why don't you change your narrative, make it 6 দফা, যেরকম একটা প্রগ্রেসিভ একটা আইডিয়া ছিল। Something It's for not about something for the criticizing- people Right. that you can come and support me, it's worth it. Exactly. হ্যাঁ, তা আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যেখানে আমি বারবার হার্ট করি একই জায়গায়, সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের অপোজিশন এখন এই মুহূর্তে হয়তো বিএনপি বা রেজাকিবরা যেই হোক, ন্যাশনাল পার্টি যেটাই হোক, তারা কেউই কিন্তু হার্ট বেস না, দে আর নট প্রোগ্রেসিভ, দে আর বেসিক্যালি মিনিয়ন্স অফ দ্য ডিপ স্টেট। মানে যাকে চুজ করছে, যে যেদিক দিয়ে সুযোগ পাইতেছে সে সেখান আর থেকে সে, তাদের ভিতরে কোনো এমপ্যাথি নাই, হ্যাঁ, there is no, you know, and যাদের ভিতরে এমপ্যাথি নাই, they are animals, right. you know, like একটা দুঃখ কষ্ট একটা মানুষের, if you can't feel about it, Right. you're an animal. Right. You're just doing everything If you for think yourself. that guy is just a number, Right. you're an animal. If I can't look after my employees and say he's just my gatekeeper, what do I Right. care whether he's sick or not? I'm not responsible. I'm an animal. You're a psychopath, basically. No empathy. I don't Right. feel for others. So how are we humans if this opposition doesn't feel Right. for the other side? Exactly.
Rather, they celebrate their miseries. Right. This is the animals. Exactly. So, এটা low frequency কারণে হচ্ছে। And আজকে আমি জোরে জোরে বলতেছি আজকাল because of the galactic forces. তুমি যেমন বলছো we are moving to the fourth dimension. We have to boost our moral values. Right. And our human qualities and nature. We can't be vicious and vindictive or envious or hate and be violent. This is animal. Exactly. ওই অ্যানিমালিস্টিক ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার থেকেই তো আমরা বেরোতে পারছি না। ওটা তো আমাদের গ্র্যাজুয়েট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। কারণ আপনি আজকে যাদেরকে মেরে সরালেন তারা তো আবার কালকে আপনাকে মেরে সরাবে। 100%. So ওটা আসবেই। হ্যাঁ, because everybody has their progenitors. So এখন I'm hoping for the world to have its impact with the ascendancy of Trump. He sounds very confident and very aggressive. And like I was telling you, Twitter, it is মনে হচ্ছে এটা Trumpery, social platform, or they've been so open and nakedly talking about the corruption in Washington, all these things, So তুমি যদি পারো তুমি Twitter দেখবা, you'll get surprised. So Elon Musk has done a wonderful job, right, taking over this Twitter and exposing whatever is unseen. অনেকে মানে ইলন মাস্ককে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে, মানে he seems too good to be true to some people, but আমি পার্সোনালি মনে করি যে he's a very smart guy, and এখন যেহেতু আমরা একটা হিস্টোরিক্যাল টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, বুঝছেন, there's no time for everything. Yeah. So he could be the most evil person on the planet. He has that power right now, Elon Musk. Because এই যে আমি যে যাদের কথা বললাম যে ড্রেকোসোলস, এর যে ডিপ স্টেটটা পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে, তাদের কিন্তু একটা নেগেটিভ এজেন্ডা চলতেই আছে, তারা কিন্তু থামে নাই, দে আর ওয়ার্কিং অন দেয়ার এজেন্ডা। সো যেমন মনে করেন এই যে আমাদের করোনা গেল, সো এটা একটা এজেন্ডা ছিল, এখন কিন্তু নেক্সট আরেকটা আনতে যে আমাদের হিট অফিসার, এই হিট অফিসার কিন্তু what is this heat officer? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে রকারফেলারদের ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কিছু প্ল্যান আছে, জাস্ট লাইক করোনা, ওটা যেরকম কিছু প্ল্যান ছিল, দিস ইজ দ্য নেক্সট পার্ট। ওই দেখলাম ছবি, ওই যে কি বলে মেয়র সাউথের, তার মেয়ে নাকি হিট অফিসার হয়েছে, রাইট, এখন সে গাছ লাগাবে, বিভিন্ন রকম এজেন্ডা করতেছে, বাট দ্য আলটিমেট মোটিভ ইজ যে ওই তাদের যে একটা ফেক এজেন্ডা আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওইটাকে তারা এখন ওটা দিয়ে ফেক বলতে পারছো না, সায়েন্টিফিক, রাইট, অ্যাকর্ডিং টু দেম। তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে সো ওই এজেন্ডার সাথে এই রকারফেলার ইনিশিয়েটিভ, এই মহিলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে একে নিয়োগটা দেওয়া হয়েছে রকারফেলার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। সো ইটস রকারফেলার ইনিশিয়েটিভ হুইচ ইজ আনাদার ডিপ স্টেট অর্গানাইজেশন। 100%. তো আমরা এইসব বললে তো আমাদের ডাউন করে দেবে, কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বের করে দেবে। We have to be careful about our words. Right. So এই যে সেন্সরশিপ, গ্লোবাল, আমরা তো বাংলাদেশের সেন্সরশিপ দেখলে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি। We are pretending as if there is a lot of freedom of speech there. No, there isn't. In the westernized nations. There isn't. Right. So what are we cribbing about? So আমরা ইলন মাস্কের কথা যেটা বলছিলাম, যে ইলন মাস্ককে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে এবং অনেকেই বলতে চাচ্ছে যে হি ইজ নট আওয়ার সেভিয়ার, হি ইজ জাস্ট অ্যানাদার ডিপ স্টেট পাপেট প্রিটেন্ডিং টু বি আওয়ার সেভিয়ার। বাট এটা আমার ইনটিউশন বলে যে দ্যাটস নট দ্য কেস। কারণ হচ্ছে যে লোকটাকে পার্সোনালি আমার ভালো লাগে কথাবার্তা শুনলে, এবং সে যেসব কথাবার্তা বলছে মানে কন্ট্রোল অল্প এগুলোই করবে, সে কিন্তু খুবই মানে হিউম্যানিটারিয়ান ফ্রি স্পিচের মানে প্রপোনেন্ট হয়ে গেছে, ভালো কথা বলতেছে, কিন্তু মানে that's how you can fool people also, so you have to be very careful because but look, we can't be 100% accurate in assessment, but I think he's doing a great job. I think so too. Otherwise, why would he take Twitter and open it up for us people? Yeah, right. Why would he do that? So it's a great weapon. I think this media apparatus changed a lot. Absolutely. With the Twitter going to his ownership. Tena? Absolutely.
And what happens next later on, that's another matter. But right now, he's very useful. I think so. So কারণ আসলে তো পুরো আমাদের যে একটা কনসিয়াসনেস এর যে অ্যাটেনশন হচ্ছে ওটা তো আসলে আমাদের নলেজের সেন্সটা বাড়তেছে। আমরা অনেক কিছু আগে জানতাম না, যেমন আমি বাংলাদেশকে আমেরিকা কিভাবে কন্ট্রোল করে এগুলা কিন্তু অনেক কিছু আমরা বুঝতাম না, যেটা এখন অনেকেই বুঝে। America. হ্যাঁ, আমেরিকা। How do they control Bangladesh? Number one, through the central banking system, এই যে IMF লোন দিব, এগুলো তো আসলে এক ধরনের আই ওয়াশ। দিজ আর লাইক ভেরি ট্রিকি বিজনেস। দে প্রিটেন্ড যে তারা বাংলাদেশে এসে এই পিজেটটা Bangladesh কেনা Mahin, I think they control the rest of the so-called developing world. Right. They control. Right. Well, তোমরা বাচ্চা মানুষ, তোমরা হলা ব্রাউন স্কিন, তোমরা কিছু বুঝো টুঝো না, we are the rulers, you live under our guidelines. Right. So you must control your money, you must save your foreign currency and send it to us to save it. Right. You must turn your industries to be export oriented. Right. You must, your dollar is your gold. You must think so. You must protect your industries. All these rubbish things. Right. And your government must procure and accumulate resources and then do their big jobs and distribute and welfare and what. It's all rubbish. So আমি আর তুমি খালি বসে বসে আম চুষবো. Right. That we have no role to play unless we can please them. Or be a PhD like Reza Kibriya and be their blue-eyed boy. Right. Then we are very well off. We have climbed the ladder in that pyramid structure. Exactly. So, I think the time has come, John Bolana, flatten the curve. Right. We should flatten this pyramid. Right. So we're all on the same Absolutely. playing field. So what a game they have played. Right. I play a game of hierarchy. I mean, if I go to Oxford and get a PhD, I think I'm great. God. Oh, yes. Wow. You can't come and talk to me. Nobel Peloton. Nobel Peloton, you are a star. Right. Super mega star. Huh? Like everybody should listen to you now. এই যে আমাদের নোবেল যেটা পাইলো আমাদের সাহেব কাবলিওয়ালা whatever, I'm saying not out of disrespect. I respect him. He's a very good manager. Fantastic. Yeah. He's iconic. People know him. That's fine. But উনার যে গুরু ওরা তো শয়তান। হ্যাঁ, same with Reza Kibriya. ওদের তো রেপুট না, রেজা কিবরিয়া তো মানলাম হিজ টু ওয়ার্ক ফর অর্গানাইজেশন, উনি তো ওদের বন্ধু বান্ধব, ওনার সার্কেল তো ওইটা, He's even higher up. ওই সার্কেল তো খুবই বাজে Highest evil on the planet. জঘন্য টাইপের লোক। তো এটা তো উনার ক্লোজ সার্কেলের লোক। সেটাই। তো উনি এখানে কি এটা দেখাচ্ছেন যে উনি anyway, so আমরা অনেক কিছু বলছি না because of community standards. Right. So we'll get stuck here and there, but I hope we can air out the message, throw it out, and not keep it in our system. Right. We must be allowed to speak. Right. And let the words take and go and reach and take whatever shape it does. Exactly. তাই না? Right. যেমন one psychologist or something, he was saying, whatever you would like to do, write it down. And once you write it down, the universe will take care of it. Interesting. Yeah, right. You heard it. I think Yeah. So এই যে আমরা বললাম, there are not too many audience, maybe কেউই শুনবে না, but the important thing is we have spoken about it. Right. I believe that. That's the important thing. Right. The universe is listening. Exactly. Will listen when the universe will act. We don't need people to act, because people ke to gobar diye mishano jay. I mean, we can be made fools. And we go into action. Hobe na, ekhanke people bujhe geche. Like you were saying, they're not responding to this cry of Godi's politics. They're not responding. Not really. Even their own party people, they say our leaders are corrupt. সেজন্যই কিন্তু ধরাটা খাইছে, কারণ করাপ্ট না হলে কিন্তু এত করা বাসটা যেত না। মানুষ পাবলিক কিন্তু চুপ করে থাকছে, কেউ কথা বলে না, বিকজ দে স হোয়াট দে ডিড। তারা যে খুব এথিক্যাল পিপল না, এটা সবাই অ্যাবসলিউটলি নট। সো এই জন্য পাবলিক কিন্তু মুখ বন্ধ রাখছে।
সে যে well, তোমরা যখন ছিলা তখন তো কি করছো আমরা দেখছি। মেবি তোমরা কম করছো, হ্যাঁ, বাট করছো তো, তোমাদের তো রাস্তা তো ওইটাই ছিল, রাইট, এই জিনিসটাই তো হয়েছে। এমন কোনো ভিন্ন রাস্তা ছিল না। রাইট। তো এনিওয়ে, তো বলো আর কি ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড? আচ্ছা, আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সি, ভাইব্রেশন, এনার্জি, এটার ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দাও না। এটা আমি বলবো যে অনেকটা, আমি তো এই যে আমার এক্সোপলিটিক্স নিয়ে 10 বছর বেশি হয়ে গেছে, আমি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকদিন ধরে বলতেছি। সো প্রাথমিক পর্যায়ে তো সবাই হাসতো, এখন কিন্তু হাসে না। এখন কি হাসে না? না, আমি যে আপনাকে ড্রেকোসোলের কথা বললাম, হ্যাঁ, এটাও কিন্তু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আলাপ করি। তো এটা নিয়ে কিন্তু আমি মানে মকারির মধ্যে পড়ি না, দু একটা হাসে, কিন্তু জেনারেলি আই হ্যাভ এ ফলোইং গ্রুপ, স্মল গ্রুপ অফ ফলোয়ার্স, তারা কিন্তু জিনিসগুলিকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে, বুঝছেন? তো তুমি দ্যাটস এ হিউজ হিউম্যান চেঞ্জ। কারণ মানে এলিয়েন বলে কিছু আছে, এইটা 10 বছর আগে মানুষ শুনতেই পারতো না, হাসতো যে এইসব ফাইজলামি বাদ দাও, কথা বলো, চলো যে চা খেয়ে আসি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন কিন্তু সেরকম নাই। সো অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো আর আপনি যখন এই এলিয়েনদের বিষয়টা যখন বুঝবেন, যখন আপনি জানবেন যে ওরা অ্যাকচুয়ালি নট দেয়ার ইন স্পেস, দে আর হিয়ার, তারা পৃথিবীতেই আছে এবং আমাদের মধ্যে আছে এবং আমাদের গদিতে বসে আছে, আমাদের মিলিটারিতে আছে, আমাদের পাওয়ার প্রাইম মিনিস্টার গদিতে বসে আছে, শুধু আমাদের দেশ না, সারা পৃথিবীতে। সো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন বারবার আমরা স্যাবোটাজ করি। ওই যে বলছে নাকি এটা ক্যামেরা বের করছে, রেপটিলিয়ান ক্যামেরা দিয়ে ফোকাস করলে কি রেটে কি বেরোবে, সো দে ক্যান ফাইন্ড আউট। না, এটা আরো সিম্পল। মনে করেন আপনার যদি কিরিলিয়ান ফটোগ্রাফি বলে একটা জিনিস আছে, ওটা আপনার ছবি তুললে আপনার অরাটা দেখা যায়। সো অরা দেখলে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায় যে আপনি কি ধরনের মানুষ। অনেকে কিন্তু এমনি সাইকিক্যালি অরা দেখতে পায়, মানুষের অরা দেখতেই পায়, নিজের চোখেই দেখতে পায়। তো এই ধরনের সাইকিকরা কিন্তু পয়সা কামায়, মানে তারা মানুষের অরা দেখে বলে দিতে পারে তোমার কি অসুখ আছে, এটা কিভাবে সারাইতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই ভদ্রলোক, এই গ্যারি পিটার কার্লসন নামে একজন সাইকিক আছে। আচ্ছা, উনি বলছে যে এই জিনিস মানুষের অরা তো রেকর্ড করা যায় ক্যামেরা দিয়ে। সো ডু দ্যাট এন্ড দেন গেট ইট অ্যানালাইজড। কারণ হচ্ছে যে একজন ড্রেগো সোলের অরা আর একজন হিউম্যান সোলের অরা সম্পূর্ণ আলাদা। তো এটা টেকনিক্যালি প্রুফ করা একদম সম্ভব যে এই লোকটা আসলে হিউম্যানই না। সো ওর মত কথা হচ্ছে যে সমস্ত পাওয়ার পিপলকে স্ক্যান করা হোক, so that we'll know যে কে কে powerful people, হ্যাঁ, যে এখানে যে নেগেটিভ সোল গুলো আছে। তো এখন if we could do that, ধরেন যদি ড্রেকো নাও থাকে, ধরেন let's say there is no ড্রেকো, তারপরেও কিন্তু মানে একটা লিডারের অরা দেখলে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যে এই মানুষটা কিরকম। So we should probably do this kind of thing. Right. আচ্ছা, তুমি আরেকটা শুনছো, কমিটি অফ 300? হ্যাঁ, এটা তো একটা মানে এটা কে জানেন? এটা বেসিক্যালি যে he used to work for the CIA or something. না, they are way above CIA. কমিটি অফ 300 টা অ্যাকচুয়ালি যে গ্রুপটা, যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেটা ছিল, এখানে এই এম্পারার আওরঙ্গজেবের নাম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আওরঙ্গজেব and his next generation. তাই নাকি? এই 300 এর ভিতরে? Yeah. Really? 300 এ হেভি লিস্ট আছে অনেক। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ও from old times to new times মিলে। কোথায় এটা কার বইয়ে পাইছেন? I saw it in Twitter. আচ্ছা আচ্ছা, এটার উপরে যে ভদ্রলোক বেশি লিখছে তার নাম হচ্ছে জন কলম্যান। উনি বোধহয় MI6 এর কাজ করতেন বা কিছু। এটাই, he was on the video. আমি পুরো শুনিনি, বাট হ্যাঁ, he knows a lot about comedy. আচ্ছা। সো এরা একদম মানে পৃথিবীর টপ ইভলের একটা, বিটারবার্গ যেরকম টপ ইভল, বেশি বলো না। Okay, so they're good. Right. So তো 300, কমিটি অফ 300 হচ্ছে যে একদম এসব আছে, কিছু নাম তো আমরাই জানি এসব হাবিজাবি, but I was surprised to see Aurangzeb's name here. That's interesting. এটা আমি দেখতে হবে তো। ওই কোলম্যান একটা ভিডিও আছে, তার নামটা আপনি যখন ওখানেই পাইছেন? আচ্ছা, ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমার সময় বইটা ডাউনলোড করা ছিল। Anyway, আমার যা মনে হয়, again, I'm as I say, you are banking on your galactic forces. I'm banking on my stars. Right. So they are moving in the right direction. Right. And things will happen. And I think we will also observe the
raise in our people's awareness. Already to ache, like politically they're not jumping here and there, and that shows they know a lot. The awareness ওইভাবে নাই, maybe ওইভাবে এসে গেছে little bit. Now they can discern যে যাবো কি যাবো না. Okay, so এটা একটা আছে, and plus I'm waiting for more to happen. Right. And then we can go for political reform, economic reform, right, judicial reforms, reforming the role of government, and whether we are come before the government or the government is our Lord. এগুলো সব will be decided very soon. আমাদের আসলে heart based thinking এ যেতে হবে. We have to be more empathic. যেটা আপনি বললেন যে compassion and love from the heart আসতে হবে। হ্যাঁ, আর আমাদের পাস্ট গুলাকে লেট গো করতে হবে। কে কাকে মারছে এগুলা নিয়ে আসলে আটকে থাকলে হবে না। Yeah. Oh, we have to, because past is gone. Right. So now we have to come together and heal. Right. I think আমরা historically মানব জাতিটাই একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি. Yeah. So we should play like accordingly. Yeah. We should act accordingly. Yeah. But all this time, আমাদের society and the big guys, thinkers, universities, they have been moving with the left brain. Right. That is, they have been using rationality. Right. What makes sense? What is reasonable? What is logic? All those kind of things, not the human. Also the divine. There's a divine aspect of the human. Divine as on the right side. Right. The intuition, feelings, your gut instinct. Right. Your feelings, all these kind of things. এটা না যে আমি data collect করলাম and analyze করলাম and then I move. Right. No, we are not robots. Exactly. We are creations of God. Right. So we can move very, কি বলবো, softly like silk. Right. And we have lot of strength in our intuition, in gut instinct. Absolutely. Because if you open your mind, even God maybe can fill it up for you. Right. And give you a new insight. So data দিয়ে এত পাগল হওয়ার কিছু নাই. No, there's a spiritual science. Spiritual angle, yes. Science 100%. and spirituality is the same singular thing. এই জায়গাটা আমরা পৌঁছাই। Right. যে আমাদের এখন যেটা হচ্ছে যে সায়েন্স একদিকে যায়, Science নিয়ে, and science doesn't want to recognize spiritual side. Right. The spiritual side বলে কিছু নাই, is everything is scientific. Right. You got to be scientific. Right. Collect your data and analyze, and you got to have analytic and brain. Like we're computers. Which is your computers, it's all nonsense. We need strong intuition and love, feelings, এটা spiritual. পয়েন্ট আমার মাথায় আসলো এই বিষয়ে, সেটা হচ্ছে যে এখন খেয়াল করবেন যে এআই নিয়ে খুব লাফালাফি হচ্ছে। এআই কিন্তু ওই লেফট ব্রেইন, হ্যাঁ, I know. ওই জিনিসটা আমার মনে এগুলো ভয় দেখাচ্ছে যে এআই আমাদের নিয়ে নেবে। AI can't do nothing. Actually, I think it's more serious than that. Okay, fine. AI can do, they can think at lightning speed. It takes time for us. They can do nothing. What we feed to them, they will say. So That's true, actually. they're just trying to scare us. This is a part of the scaremongering. এতই যদি AI নিয়ে এত করতো ওরা, they would have by now captured us and ruling us. Okay. They're always talking about it, which means করে দেখাও মিয়া। Right. বাঙালিতে কথা না, খালি বকবক করস, কইরা দেখা। Right. তো ওদেরকে বলতে হবে কইরা দেখা। Right. বুঝছো, তো ওদের কইরা দেখানোর বহুত আছে। So anything you want to add? No, for the time being, I think we're okay. So basically, our exopolitics a little bit closer. Sure. So আমরা basically আমার পয়েন্টটা যেটা ছিল সামারাইজ, যে আমাদের যে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট গুলি হিস্টোরিক্যালি দেখে আসছি আমরা, সেটার পিছনে কিছু হিডেন ফ্যাক্টর আছে, যেটা এক্সোপলিটিক্যাল, অর্থাৎ এখানে মাল্টিডিমেনশনাল বিইংদের একটা রোল আছে, বড় একটা রোল আছে। মানে এলিয়েন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা আসলে আকাশে লুকায় আছে তা না, দে আর হিয়ার, দে আর অপারেটিং অন আওয়ার লেভেল, থার্ড ডিমেনশন। সো আমাদের এটা বোঝার দরকার আছে, এবং দে আর নট অপারেটিং অ্যাজ এ ফ্রেঞ্চ থিং, দে আর অপারেটিং অ্যাট দ্য central stage. আমাদের ক্ষমতার শীর্ষ ওই জায়গাতে ওরা they are manipulating. আমাদের লিডারশিপের ভিতরে একটা এলিয়েন অ্যাসপেক্ট আছে, এটা আমাদের বোঝাটা খুব এসেনশিয়াল। That would be my message for today. Okay.
ঠিক আছে ভাইয়া। All right, Mahin. Okay. Thank you very much for coming and Thank you for continue calling. with your research. Appreciate it. We'll see you again soon. Okay. Right. Thank Look you. forward to it. Thank you. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you. And MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.